The openers walk out into the middle. 18. Unfortunately, it's overcast with some moisture. He's got a wicket straight away. Fazal Haq Farooqi. This is an awesome stuff. This is a kind of a condition that he will love bowling in. So a first blood drawn straight away by Fazal Haq Farooqi. Fantastic Farooqi. Here at the Kabul Cricket Stadium, striking early. That's a legal delivery, no problems there. He has to go. Noman Shah goes for a golden duck. It's 1 for 1. Let's have a look. No answer, beaten by a wonderful in-swinging delivery from Fazal Haq Farooqi. We know Fazal Haq Farooqi can swing it both ways. Knocks him over. Second wicket from the over. He's broken through once again. Fazal Haq Farooqi. He's fantastic. He's absolutely fantastic. As a fast bowler, you set the tone of the innings here. And two important wickets, two vital blows to the opposition. Their confidence is shattered. Well, I was looking forward to Fazal Haq Farooqi's over, honestly speaking. The conditions are set for Fazal Haq Farooqi, and he would love it. Nothing wrong about it. Pretty much the entire foot behind the line. And Imran Mir coming down to bat at number 3 goes back after making only 1. Let's have a look at the wicket. Dragged it back onto the stumps. A bit unlucky. Imran Mir chopped it back onto the stumps. Sometimes these edges can run down to the boundary. It was not your lucky day, Imran Mir. Fazal Haq Farooqi, however, will take it. An over that has taken 2 wickets of Spingar Tigers. Strong batting lineup with only Tariq Stanekzai plays this beautifully. How beautiful was that? Pure placement, no force, nothing behind it. Placed it nicely for the first boundary. A terrific stroke from Tariq Stanekzai. Look at this once again. Waited for the ball at the last moment from the face of the blade, squeezing it out into the offside. Beautifully timed. Great placement. The ball zoomed across the outfield for 4. Afghanistan sent back. Maxwell out, and we talk of Maxwell, we see big shots. Wow. Hassan Isa Khail has been in supreme touch. He sends this ball out of the ground, and the umpire all of a sudden is asking for a new ball. Some running to do for the umpire to bring a new ball. Look at this. Lusty blow down the ground, out of the stadium. T20 specialist in the air. This could be caught. Fielder at mid-wicket gets there, takes the catch. Azmat takes the wicket. An eventful over. Sharafuddin Ashraf taking the catch. Wow, that's not an easy catch. Sharafuddin Ashraf has been making this habit of taking very tough catches. Remember that catch against Ireland? Nothing wrong with the foot. Pretty much big chunk of foot behind the line. Hassan Isa Khail has to walk back after 1 maximum 8 for 6 deliveries he faced. Spingar Tigers are 16 for 3. Look at this. He misjudged that. I think he misread the pace on the ball, and it was high in the air. That's a good looking shot. 2 really good looking shot from the bat of Tariq Stanekzai. Earlier square of the wicket, this time full face of the bat. Ikram Ali Khail, who has been brought in as the sub. The impact sub is seeing a great impact that Tariq is trying to make into this match. Look at that for a shot. I remember speaking to Greg Chappell, who was know how important it is to maintain the balance, but there is no balance in the middle at the moment. Farooqi gets another one after being drilled down the ground. His stumps are rattled. Stanekzai goes for 9, 4 down for 20.
Nothing wrong here. Fazal Haq Farooqi, he's enjoying these conditions. He's playing with the conditions nicely. 9 for Tariq Stanikzai, 2 glorious looking shots, but had to stay there for a longer period of time to give Spinghar Tiger what they've been looking for. Look at this. Swung in and enough to disturb the furniture. Another wicket down. 20 for 4. Spinghar Tigers. Again taking the pace off the ball, playing across the line when he's taking pace off, ball staying low as well. Combination of factors, they got to factor in before going for the shots. He played an Things from here. Whoa, 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 whoa! Samiullah Shinwari has gone back to the pavilion. The long walk back to the pavilion by Samiullah Shinwari. Fazal Haq Farooqi is on fire. He is unplayable in these conditions. amazing delivery. Movement away from the batter, angle towards him, movement away, edging, and caught by the wicketkeeper. He's gone for a golden duck. They're falling apart. Look at this once again. Seam movement, just holding into the pitch and straightening up, feeling for the delivery. Thick outside edge. Jubilation time. They're jumping in joy at the From the previous game has been brought into the attack. Straight away. Rashid Khan attacks. Rashid Khan counter attacks. We said that, Devinder, if there is one man that can change the course of the game, is Rashid Khan. I know it's too early to say, but Rashid Khan can really, really change the course of the game. What a shot to welcome Sharaf. The rests. And the rest. pulls powerfully. It's gone for how many? 4 runs, 6 and 4. Now utilizing the conditions, this should be the last over of the power play. Remember, we have a changed playing conditions, 12 overs to be bowled. Rashid Khan waits for it, goes on to the back foot. He knows there's no protection at the deep, plays it nicely. لوړاندې لیولو سنل وړو ریکوایر او دا هغه څه دي چې باید ترسره کړي. وړاندې راشد خان او دا ځل اکرام علي خیلو چې خپله کون په شپږ ګیزې سره پرانیزي. فضله پورې څه مخکې پیچ کړی دغه بال عظمت الله عمرزي او چمتو هلته اکرام علي خیل. ښه راغلاست رحیمي. بالکل په آف سټمپ باندې دغه توپ وکړو. راشد خان لکه د مار شپږ منډې مار سټروک راشد خان. فضله پورې او څه تیز سره یې ترسره کړی دغه بال بونز هم و خو کنټرول د راشد خان وګوره په دغه شاټ کې بهترین او دا په مختلفو ځایونو مختلفو لوبغالو کې موږ لیدلی او کنټرول کې ابو هوا کې ده دا ځل سلو خو د وکټ کیپر د پاس او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډو لپاره چارج دی په لوبغالي کې. فضله پورې ننداره ده په لوبغالي کې د نندارچیانو شور او د راشد خان فضله پورې بیټینګ. منډې پکار دي که هر رقم راځي. T20 فارمټ آؤٹ سایډ ایج څلور منډې. عظمت الله هم وړوکی نوم نه دی. عظمت هم یو ډېر غټ کرکټر شو خوږ شو. هڅه فضله پورې خو بریالی نه دی په وروستیو کې. کنټرول نشته د اجاز احمد او بالاخره څلوریزه راغله. نو که سپینغر لوبډلې باندې خبرې کوو ملت ټورنمنټ تقریبا خلاصېدو کې دی خو هغه رقم کمبینیشن چې سپینغر لوبډلې ته پکار و جوړ نه شو. لاندې مې هم خبرې وکړې سر کې سمیع الله شینواري لوبډل مشر و له هغې وروسته ګوربز سو کنه یو ځل بیا ډېر په زړه پورې مس فیلډینګ بیا هم دا ځل محمد ریاض دی تېر ځل اجاز مهري او دا ځل محمد ریاض څلور نورې منډې. څه پېښېږي د امو لوبډلې په دغه فیلډرانو کې ځکه وړاندې هم څلوریزه راغله د مس فیلډینګ له وجې او دا ځل ریاض و اسانه خو آوټ فیلډ کې وګورو د باران وروسته
اړول نه ښکاري او بالکل فیلډینګ له وجې او دا ځل ښکلی په زړه پورې فیلډر شته خو یوازې ننداره کوي او دا ځل شپږیزه سټایل سره راشد خان په لوبغالي کې ډېر ښه لګي. لوبغالي کې سلطنت روان دی د راشد خان. اوه آف سټمپ نه بهر بال او ډېر عجیبه لوبونه. سوینګ د بیټ ډېر په زړه پورې وي. شاټ دی او فان لیکي فیلډر په سرکل کې دی. بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډ لپاره څلور توپونه په ډېر ښه ځای کې ډېر ښه لین سره ترسره کړي. قیس احمد د وروستیو کې لیک سټمپ باندې او په ډېر ښه ډول سره اکرام علي خیل راواخیست په داسې حال کې چې فان لیک هم دننه په سرکل کې څلوري زراله نورو ډېرو باونډریانو ته اړتیا لري سپین غر. زه فکر کوم د قیس فکر ښه و ځکه هغه مخکې راغی دا چې اکرام دغه بال ډېر ښه منیج کړ. دا د اکرام په استعداد او وړتیا باندې کارندویي کوي. تاسې وګورئ سویپ ته لاړو خو ډېر ښه لاړو. کنټرول اوور پر وړاندې راشد خان او دلته بال لوبیږي. قیس ته هیڅ چانس نشته ده او شپږ منډې. راشد خان راشد خان په زړه پورې توپوهنه دا مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې د محمد ګل په وړاندې د نهم اوور په وروستي توپ باندې لومړی توپ او شپږیزه په کار چټکه توپوهنه ده راشد خان ته او لوبډلې ته یې که دغه بریا خپلوي پل ټاس توپ او ښه ګټه یې ورڅخه پورته کړله. غوښتل یې چې چینج اپ پیس وکړي. راشد واقعا چې دا مهال د همدغسې چټکه توپوهنه د لوبډلې لپاره په ګټه ده. که چېرته ګورو په لوبغالي کې چې عظمت ټرایک د محمد ګل اوهو هلیکاپټر چورلکي شاټ توپ د ډیپ میډ وکټ باونډرۍ څخه د باندې بهترینه شپږیزه د توپ او بال تر مابینځ یو زړه راښکونکې شیبې په کابل کرکټ لوبغالي کې. راشد خان از آن فایر. راشد خان بریدګره توپوهنه جاری ساتي. فقط بال د بیټ سره ټچ کوي او له باونډرۍ نه د باندې د شپږو منډو لپاره لوبیږي. هیڅ کتل ورته هم نه کوي هغه شاټونه چې د هند په غوره لیګ کې هم وشي. او دلته بیا هم هیټریک پرله پسې درې شپږیزې. راشد خان له دې سره نیمه سلیزه هم بشپړه کړه په 25 توپونو له 200 پورته سټرایک ریټ سره نیمه سلیزه. بالکل سوپرمین دا مهال په لوبغالي کې ولاړ ده. هسکې او غټې شپږیزې چټکې شپږیزې د راشد خان له لوري څخه په لوبغالي کې د نندارچیانو د هر توپ سره د دوی مینه د دوی جذبات د دوی احساسات ګورو. ځکه د T20 کرکټ هم دغه ځانګړنه ده چې په هغه کې شپږیزه او څلوریزه لومړی باید شپږیزه وي او بیا څلوریزه وي. او په دغسې حالاتو کې چې لوبډلې ته ضرورت وي ریپلی ګورو ځای په ځای. یوازې نندارچیانو ته بلنه ده چې تاسو شاټ ګورئ چې چېرته لګیږي خو راشد خان ځای په ځای ولاړ وي هر شاټ چې ترسره کوي. او دا ځل بالکل ګورو دلته کیچ آوټ راشد خان وکټ ترلاسه کوي. محمد ګل قیس احمد بهترینه کیچ په لانګ آن پوزیشن باندې. بالکل ښه بیرته راتګ دی د ځوان چټک توپ اچوونکي محمد ګل له لوري. ځکه کله چې دغسې یو خطرناک توپ وهونکی د په مقابل کې توپ وهنه ترسره کوي نو په کار دا ده چې هوښیاره توپ اچونه ترسره کړي. راشد خان که څه هم آوټ شو شاکر صاحب خو هغه څه یې ترسره کړل چې ګڼ شمېر مینوال او ګڼ شمېر لیدونکي په دې هیله ول او دا یې ارمان و چې د راشد خان دغسې لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې وګوري. چټکه توپ وهنه توپ اچونه خو یې ټولو ته ننداره کړه. حمید حسن دامو نهنګانو هیډ کوچ راځي راشد تشویق کوي. د راشد په توپوهنه یې خوند اخیستی ده. دا هماغه د کرکټ یا د ورزش سپیریټ چې ورته وایي سپورټ سپیریټ ورته وایي د ورزش اخلاق ورته وایي چې مخالف لوبغاړی هم تشویق کوي که څه هم په لوبغالي شریکوي.
او دلته عرب ګل پر اتک سره آغاز کوي د شپږیزې. څه کوي دغه ځوان لوبغاړی؟ واو ډیر اعلی ډیر په زړه پورې. دا میدان که وګورو په دې میدان باندې هر څوک چې راځي ځوانان ښه ځلیږي. هر ځوان چې راغلی ده عرب ګل څخه دغه تمه او توقع نه لیدل کېده چې هغه دې دغسې د یو پراپر بیټر په توګه باندې داسې شاټونه ترسره کوي. ډېر چان چې راغلي دي د راشد د اوهو راکټ شاټ توپ د بونډري څخه د باندې شپږیزه چټکه هسکه لوړه او طوفاني شپږیزه. اکرام علي خیل په ډیپ مډ وکټ باندې د سلاک په صورت کې یوه شپږیزه ترلاسه کوي. آغاز ډیر بهترین دی د لسم اوور. څه چې اړتیا ده د سپین غر لوبډلې لپاره اکرام علي خیل د یو سینیر لوبغاړي په توګه باید دلته ځان ثابت کړي. بالکل د ډیپ مډ وکټ فیلډر یوازې ننداره کوله او بال د شپږو منډو لپاره ورته یې رسوي. نو دلته آوټ. قیس احمد د عرب ګل د یوې شپږیزې له لوبولو وروسته د اننګز پای او کلین بولډ له د ډریسنګ روم په طرف. بالکل ریپلی ګورو تیر توپ هم د قیس احمد واقع نم چې څه لاندې پاته سو او دغه توپ باندې وکټ ترلاسه کوي. ځکه په کار په دغه وروستۍ شیبو کې هر بیټر چې راځي ځکه دومره وخت او موقع نسته چې ته په ویشتم ځای باندې ځان سیټ کړې. هر توپ چې راځي ریډي ټو پلی باید ځکه چې تا ته په کار دا ده چې ته لوبه ګټې. د منډو او توپونو تر مابین د واټن نه څه نه څه زیات ته منډې زیاتې دي توپونه کم دي. او بیا د شلاوریز فارمیټ یا کرکټ هم دا کلین بولډ د قیس احمد د راشد په توپوانه کې او ابراهیم دلته نو بالکل ابراهیم هم خپل وکټ د لاس ورکوي. قیس احمد پرله پسې دویمه وکټه بولډ آوټ ابراهیم عبدالرحیم. تا مخکې یادونه وکړله چې هر توپ وهونکی راځي باید د غټ شاټ لپاره خپل ذهن آماده کړي. قیس هم هوښیار دی د تجربې لرونکی لوبغاړی دی او له خپلې تجربې نه په استفادې دلته وکټ ترلاسه کوي. که چېرته قیس بله ورترسره کوي نو په هیټریک به وي. خو سحاق پکار دا وه چې د یوې منډې ضرورت سته تر څو پراپر بیټر اکرام ته سټرایک روټیټ سي هغه ته موقع ورکړي هغه په سټرایک باندې پاته سي. ځکه ابراهیم سینیره لوبغاړی ده داسې څه ورته پکار دي چې هغه لومړی توپ ډېر مهم ده. واه اکرام علي خیل با کماله توپ وهنه په زړه پورې توپ وهنه توپ د لانګو بونډرۍ څخه د باندې څلور منډې. ښکلی پلیسمنټ ښکلی ټایمنګ د اکرام له لوري. ویې لیدل چې د لانګا فیلډر قیس په سرکل کې دی فیلډینګ هلته نشته او بال یې د څلورو منډو لپاره ولوبو. نه یوازې چې یوازې په توپ وهنه باندې ستا توجه وي ځکه هر او کلین بول ایکسلنٹ ډیلیوري او خپله پنځه وکټې یې ترلاسه کړلې. لومړی توپ اچوونکی سو په دغه نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې فضل حق فاروقي. فضل حق فاروقي د لوبو په منځ کې د شپږیزې د نهم پړاو د سیالیو په منځ کې راتګ او بیا د ډېرو وکټو اخیستونکو توپ اچوونکو په ډله کې ځان ته ځای خپلول نو ضرور به د نړیوال جام ذهنیت ورسره وي ځکه چې د نړۍ توپ اچوونکو ونه شول کولی. که څه هم په پای لوبه کې د هند لوبغاړي ارشدیپ سنګ 19 وکټې ترلاسه کړې خو هغه لوبې ډېرې کړې وي او د یوازې مني. او دا مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې د